வணக்கம். ஐ டாக்டர் ஆர் மங்கையரசி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இஎம்டி யாதவா விமென்ஸ் காலேஜ், மதுரை, ஊட்டி. ஸோ நம்ம இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் பிளாக் ஃபோரில் வந்து நம்ம 2 செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 14 வந்து சைமல்டேனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், யூனிட் 15 டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த சைமல்டேனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் சம் நொட்டேஷன் சிம்பிள்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். என்னென்ன நொட்டேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோன்றதை நம்ம இங்கே பார்ப்போம். F of D is called as a nth order polynomial in D or nth linear differential operator. And then the Wronskian W of y1 of x, y2 of x, etc., yn of x. This is the Wronskian of the n function of a variable y1 of x, y2 of x, etc., yn of x. Then complementary factor or complementary function, particular integral, and then we are having left hand side, right hand side, kg, kilogram, meter, second, say centimeter, electromotive force, or is called a resistance. L represent inductance, C represent capacitance, Q represent a charge, I represent a current. And we are using some Greek alphabet நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றதை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். சிக்மா, ஜீட்டா, எப்சிலான், டவ், பை, and omega, delta, and SI. So simultaneous linear differential equation la நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ், curves and surfaces in space, and then formation of simultaneous differential equation, methods of solution of the type dx by p equal to dy by q equal to dz by r, and method of multipliers, one variable absent ஆனா எப்படி நம்ம கான்செப்ட் பண்ண போறோம். And then we are having application related with the orthogonal trajectories of a system of curves on a given surface, particle motion in phase space, and then electric circuit. These are all the application of simultaneous differential equation. And the objectives are, after studying this unit, you should be able to identify the equation of a space curve. For a space curve, and the equation identify பண்ண முடியும். Identify the equation of a surface and relation between a surface, a curve, and a point. ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸோட ஈக்குவேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிலேஷன் பிட்வீன் எது மூணுக்கு ரிலேஷன் பார்க்குறோம்னா, ஒரு சர்ஃபேஸ், கர்வ் அண்ட் பாயிண்ட், இந்த மூணுக்கும் என்ன ரிலேஷன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் தென் ஸ்டேட் த மீனிங் ஆஃப் என்வலப் ஆஃப் 1 parameter 2 parameter ஃபேமிலி ஆஃப் சர்ஃபேசஸ், கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் பாயிண்ட். டிஸ்கிரைப் த ஆரிஜின் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். State that the solution set of simultaneous differential equation is a 2 parameter family of space curves. And then use various method of solving simultaneous differential equation and find the orthogonal trajectories of a system of curves on a given surface. The last category comes under in the application of differential equation. Curves and surfaces in space. We shall discuss in this section briefly in 2 geometrical objects, curves and surfaces. Now let us first consider curves in space. Curves in space. We start by considering some simple example of space curve. The simplest curve in a space is a straight line. Straight line is one of a curve. So we are describing this curve in a space. The equation of a straight line passing through a point P naught of x naught, y naught, z naught, and making an angle alpha, beta, gamma with OX, OY, OZ axis respectively. This must be shown in this figure. See here P naught of x naught, y naught, z naught, and P of x, y, z be some other point on a straight line. And then this line make an angle alpha with x-axis, and the line P of the straight line make an angle y with z-axis, and then this angle make an gamma with z-axis, and then so we are having the straight line make an angle alpha, beta, gamma with the respective axis of x, y, and z. Then we are having the equation of a line x minus x naught by cos alpha equal to y minus y naught by cos beta equal to z minus z naught by cos gamma, that is equal to s. What is s? S is then the outline P naught P. Then s is the distance of P naught P of P from the fixed point P naught measured along a straight line. So இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருந்தா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்றோம். ஸோ அதுல இருந்து we have to obtain and the coordinate of P of x, y, z. அந்த பாயிண்ட் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். x is equal to x naught plus s cos alpha, and then y equal to y naught plus s cos beta, and z equal to z naught plus s cos gamma. இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எதுல இருந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம்னா, ஈக்குவேஷன் 1ல இருந்து. அந்த 1ல வந்து 3 ரேஷியோ இருக்கு. அதுல ஒவ்வொரு ரேஷியோ ஈக்குவல் டு எஸ்க்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது we are obtaining the value for x, y, and z. And these 3 are the coordinate of the point P of x, y, z on a straight line.
at a distance s from the point p naught of x naught, y naught, z naught. So they are expressed in terms of a single parameter s. By varying s, we obtain different points on a line. இப்போ எஸ்ஸுக்கு வந்து வேரி பண்ணும்போது அந்த லைனோட வேற வேற பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்டைன் பண்ண முடியும். On differentiating the equation to dx by ds equal to cos alpha, dy by ds equal to cos beta, dz by ds equal to cos gamma, or we can write this ratio will be dx by cos alpha equal to dy by cos beta equal to dz by cos gamma equal to ds. Now equation 3 represents a simultaneous differential equation which define a straight line, because we are starting from நம்ம எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஒரு சர்ஃபேஸ்ல ஒரு கர்வ் எடுக்கிறோம். அந்த கர்வ் இங்க என்னன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ அதோட சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் தான் இங்க நம்ம அப்டைன் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன், if the Cartesian coordinate, the x y z வந்தாலே Cartesian coordinate, x y z இருக்கிறதுனால this is a point in a 3-dimensional space connected by a single relation of a type f of x y z equal to 0. Then the collection of all such points is said to determine a surface. இப்போ இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ கார்டீசியன் கோஆர்டினேட் வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் ஒரு சர்ஃபேஸ்ல. Now equation 8 is the equation of a surface. In some simple cases, when the equation 8 is solvable for z, so we can write z equal to capital F of x comma y. By looking at the example considered above, we can say the parametric representation. Parametric representation of x, y, z are x is equal to phi of u comma v, y equal to psi of u comma v, and z equal to theta of u comma v. So when u and v are the two parameters, இப்பதான் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸை எப்படி parametric representationல ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்ன்றதான் இந்த கான்செப்ட். uv எந்த ரெண்டு லிமிட்டுக்கு நடுவில் லையா இருக்கும்னா u lies between u1 and u2, v lies between v1 and v2. Hence the expression when substituted in equation 9 must reduce it to an identity. Also we can solve the first two equations in expression 9, that is x and y can be solved, and we are obtaining u equal to capital F1 of x comma y, v equal to capital F2 of x comma y. And these when substituted in the third equation, we are obtaining the third form z equal to capital F of x comma y. So in general, if a point with the coordinates x, y, z lies on a surface s1, then the relation of the form f1 of x, y, z equal to 0 exists. Further, if P also lies on a surface S2, then we will have another relation of the same type, F2 of xy z equal to 0. So the two surfaces S1 and S2 intersect in a curve. So for the locus of a point whose coordinates satisfy a pair of relation of the type 10, will thus be a curve in a space. And then we are having curves in space can also be interpreted as intersection of two surfaces. See, remember, the parametric equation of a surface are not unique. அது வந்து நிறைய parametric representation நீ நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறோம்னா, parametric equation of a surface, ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு parametric equation வந்து யூனிக் கிடையாது. ஸோ as an illustration, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். parametric equation எடுத்துருக்கோம் பாருங்க. x is equal to a sin u cos b, y equal to a sin u sin v, z equal to a cos b. Then another parametric representation, அங்கேயும் நமக்கு என்ன parameter வந்து uv. அதே uvல another parametric representation x is equal to a into 1 minus v squared by 1 plus v squared cos u, y equal to a into 1 minus v squared by 1 plus v squared sin u, and z equal to 2av by 1 plus v squared. இப்போ இந்த ரெண்டு parametric representationம் ஒரே சர்ஃபேஸ் தான் நமக்கு கொடுக்க போகுது. அது என்ன spherical surface, x square plus y square plus z square equal to a square. இப்போ இந்த x, y, z ஃபர்ஸ்ட் parametric equation சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். செகண்ட் parametric representation இருக்குல்ல, x is equal to a into 1 minus v square by 1 plus v square cos u, அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கனாலும் இதே spherical surface வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். Therefore, we give the conclusion that the parametric equation வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து யூனிக்கா இருக்காது. ஒரே ஒன்று தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதுக்கு நிறைய ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம parametric representation கொடுக்கலாம். See that example. Find the parametric equation of the surface x squared by a squared plus y squared by b squared plus z squared by c squared equal to 1. Z lies between minus infinity to plus infinity. We can rewrite the given equation of the surface. The one z squared by c squared அதை வந்து right hand side கொண்டு போயிடும். இப்போ the intersection of this surface with the plane, இந்த surface எதோட intersect ஆகுதுன்னா பிளேனோட. அது எந்த plane? z equal to k, a constant. This is the ellipse x squared by a dash squared plus
y square by b dash squared equal to 1. A dash in terms of a ல represent பண்றோம், b dash in terms of b ல represent பண்றோம். You can see here that if we take x is equal to a dash sin theta, y a dash cos theta, y equal to b dash sin theta. இப்போ இது ரெண்டையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அந்த ஈக்குவேஷன் எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. So we can rewrite the parametric, we can write the parametric equation of the surface as x is equal to a dash cos theta, y equal to b dash sin theta, and z equal to k. What is a dash? A into root of 1 plus k square by c square, and b dash equal to b into root of 1 plus k square by c square. So as the domain z ஓட range என்ன கொடுத்திருக்கு? minus infinity plus infinity கொடுத்திருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன செட் பண்ண போறோம்? z equal to c sin h alpha. So we get another set of parametric equation. What is a parametric equation? X is equal to a cos h alpha cos theta, y equal to h alpha. இந்த parametric equation நீங்க அந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். So the parametric equation is not unique. Note that the surface given in this example 1, this is the elliptic hyperboloid. This surface, that is x squared by a squared plus y squared by b squared minus z squared by c squared equal to 1, represent as a elliptic hyperboloid of one sheet. Now we pass on to another example. Find the envelope of the family of a sphere x squared plus y squared plus z minus c the whole square equal to 1, c being the parameter. இப்போ envelope கண்டுபிடிக்கிறதுனால என்ன அர்த்தம்னா அதுல உள்ள parameter eliminate பண்ணணும். That is a concept. கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதுல parameter வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? c ஐ எலிமினேட் பண்ண போறோம். See here, given f is equal to x square plus y square plus z minus c the whole square minus 1 equal to 0. இந்த f க்கு partial derivative with respect to c. ஏன் c போடுறோம்னா c வந்து ஒரு parameter. So dou f by dou c. இப்போ dou f by dou c ன்றது partial derivative. அப்ப x y derivative எல்லாம் என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். அப்ப எங்க c இருக்கோ அங்க மட்டும் தான் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். 2 into z minus c இருக்குல்ல, 2 into z minus c, again minus c டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? -1. So அதனாலதான் again 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 ஆயிடும். So dou f by dou c equal to -2 into z minus c equal to 0. So அதுல இருந்து என்ன வேல்யூ கிடைக்குது? z equal to c கிடைச்சிருதா? அப்ப z equal to c ன்றத அந்த ஃபங்க்ஷன் f ல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா z minus c என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். So the only concept as x squared plus y squared equal to 1, this represent envelope of the family of a sphere. So envelopeனாலே நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, அந்த parameter எலிமினேட் பண்ணணும். அப்ப எப்படி பராமீட்டர் எலிமினேட் பண்றது? கொடுத்துருக்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து பராமீட்டருக்கு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சு ஈக்குவல் டு 0 போட்டோம்னா ஒரே ஒரு அன்னோன் இருக்கும், அதுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம்? அந்த அன்னோனை வந்து அந்த அன்னோனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த அன்னோனை கொண்டு போய் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணா only we are eliminating the parameter which represent the envelope of a given family of the sphere. So which is the cylinder with base in the xy plane, center in a 0 0, radius 1. Therefore the characteristic curve is given by z equal to constant and x square plus y square plus z minus c the whole square equal to 1. Now here this will be represented in terms of the diagram. And then next envelope, next problem, find the envelope of the family of the sphere x square plus y square plus z minus c the whole square equal to c square into sin squared alpha, c being the parameter. இப்போ c தான் நம்ம இங்க வந்து எலிமினேட் பண்ணணும். கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை ஒரு ஃபங்க்ஷனா டினோட் பண்ணிடணும். அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளது எல்லாத்தையும் என்னங்க கொண்டு வந்துடணும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டு அதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் f நம்ம டினோட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ f is equal to x square plus y square plus z minus c the whole square minus c square sin squared alpha equal to 0. இப்போ நமக்கு பராமீட்டர் என்ன கொடுத்துட்டான்? c தான் ஒரே ஒரு பராமீட்டர்னு கொடுத்துட்டான். அப்போ இந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணோம்? பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு c. அப்ப dou f by dou c that is equal to இத வந்து டெரிவேட்டிவ் c பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் x y டெரிவேட்டிவ் வந்து 0 ஆயிடும். அப்ப இத வந்து z minus c whole square டெரிவேட்டிவ் போடும்போது 2 into z minus c தான். அகைன் minus c டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா -1 கிடைக்கும். ஸோ -2 into z minus c. இந்த c ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? -2c sin squared alpha equal to 0. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? z equal to c into cos squared alpha. z equal to c into cos squared alpha. So on eliminating c we find a envelope. இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. c யோட வேல்யூவை கொண்டு போய் அங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா x squared plus y squared equal to z squared tan squared alpha. ஸோ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் என்ன கிடைக்கும்னா
x squared plus y squared equal to c squared sin squared alpha and then cos squared alpha. So z equal to c cos squared alpha. So which is the in the plane z equal to c cos squared alpha. So this is the envelope of the given family of the sphere. Now in the next example, find the envelope of two parameter family of a plane z equal to ax plus by plus a square plus b square. இப்போ இதுல வந்து 2 parameter family of a plane கொடுத்திருக்கான். என்ன ரெண்டு parameter இருக்குன்னா a and b. So let f of இதுல எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு x y z a b parameter. அப்ப மொத்தம் இதுல எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு 5 வேரியபிள் இருக்கு. So f of x, y, z, a, b that is equal to கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் நம்ம அப்படியே எழுதணும். z minus ax minus by minus a square minus b square equal to 0. இப்போ இங்க ரெண்டு பாராமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோமா, அது ரெண்டு பாராமீட்டர் என்னென்னா ஏயும் பியும். அப்போ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ எஃப்ஏ பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், இசட் எல்லாம் 0 ஆயிரும், பி வர இடம்லாம் 0 ஆயிரும். ஏஎக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் தென் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் 2a. அப்போ டோட்டலாக மைனஸ் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அப்போ எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு 0ன்றது எந்த ஈக்குவேஷன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா எக்ஸ் பிளஸ் 2a ஈக்குவல் டு 0. அகைன் FB, வாட் இஸ் FB? எஸ் டோ எஃப் பை டோ பி. டோ எஃப் பை டோ பி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, பியை மட்டும்தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும், பி இல்லாத மற்ற எல்லா இடங்களும் என்ன ஆயிரும் 0 ஆயிரும். அப்போ இசட் 0 ஆயிருது, ஏஎக்ஸ் 0 ஆயிருது, மைனஸ் பிவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும் மைனஸ் y, மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன மைனஸ் 2b. இங்கேயும் மைனஸ் என்ன பண்ணிடுறோம் த்ரூ அவுட்டா எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். அப்போ y பிளஸ் 2b ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நம்மளுடைய எய்ம் என்னன்னா நமக்கு 3 ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து எஃப், அடுத்தது FA ஈக்குவல் டு 0, அடுத்து FB ஈக்குவல் டு 0. இந்த 3 ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன எலிமினேட் பண்ணணும், ஏபிஏ எலிமினேட் பண்ணணும். அப்ப ஏபிஏ எலிமினேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்குதுன்னா 4z ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். இது ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு பாராமீட்டரும் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. பாராமீட்டர் எலிமினேட் பண்ண ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு envelope of the given plane. So which is the paraboloid of a revolution. இப்போ இது கரஸ்பாண்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் FA ஈக்குவல் டு 0ல இருந்து x பிளஸ் 2a ஈக்குவல் டு 0, x இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2a. அடுத்தது y பிளஸ் 2b ஈக்குவல் டு 0, y ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2b. அப்போ இந்த கோஆர்டினேட் என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் 2a மைனஸ் 2b மைனஸ் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர். ஏன்னா z ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4 x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் இருக்கா, இதுல x yக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க, 4 வந்து எலிமினேட் ஆயிரும். அப்ப நமக்கு இசட்டோட கோஆர்டினேட் என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் வி டேக் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. அப்ப இந்த இதை கொண்டு போய் எங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம், அப்போ ஈக்குவேஷன்ல வி அப்டைன் a one parameter family of a plane z equal to ax plus or minus y into root of 1 minus a square plus 1. இப்ப இதனுடைய என்வலப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த z ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இதை வந்து இதுல ஒரே ஒரு பாராமீட்டர் a மட்டும் இருக்கு, இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனா ட்ரீட் பண்ணிக்கணும், எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு வந்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ, தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ. இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு இசட் இந்த எஃப் ஃபங்க்ஷன்லையும் டோ இசட் டோ எஃப் பை டோ ஏ இருக்குல்ல, அது ரெண்டுல இருந்தும் எதை எலிமினேட் பண்ணணும், ஏ எலிமினேட் பண்ணோம்னா we are obtaining the relation z minus 1 the whole square equal to x squared plus y squared. This is the envelope of the family of a plane z equal to ax plus or minus y into root of 1 minus a squared plus 1. So இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் பாயிண்ட் நம்ம என்ன வெரிஃபிக்கலாம், மைனஸ் 2a பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 இன்டு ரூட் ஆஃப் 1 minus a square minus 1. This is the point lies on both the surface, that is 21. அதாவது ஜெனரல் ஃபேமிலி ஆஃப் அ பிளேனுக்கும் அதோட என்வலப்புக்கும் சேர்ந்து இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் 2a பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 இன்டு ரூட் ஆஃப் 1 minus a square minus 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். Consider two family of surfaces, u of xyz equal to c1, v of xyz equal to c2, c1 and c2 being parameters. We know that these surfaces intersect in two parameter family of space curve. Also along any curve of the family, இதில் என்ன பார்க்குறோம்னா நமக்கு யூன்ற ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு, வின்னு ஒரு கர்வ் இருக்கா, சர்ஃபேசஸ் இருக்கு. இந்த யூ வில இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா du ஈக்குவல் டு 0. du பண்ணும்போது இந்த யூல நமக்கு வந்து 3 வேரியபிள் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட். அப்ப du கண்டுபிடிக்கும் போது டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் பிளஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் இன்டூ டிஒய் பிளஸ் டோ யூ பை டோ இசட் இன்டூ டிஇசட் ஈக்குவல் டு 0. டோ யூ பை டோ எக்ஸ் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, யூஎக்ஸ். அப்ப நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் பாருங்களேன், யூஎக்ஸ் டிஎக்ஸ்
plus uy dy plus uz dz equal to 0. இதே மாதிரி நம்ம dv equal to 0க்கும் கண்டுபிடிக்கணும். vx dx plus vy dy plus vz dz equal to 0. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இதுல இருந்து நம்ம இந்த ரேஷியோ எப்படி போடுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் dx ஹைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி நமக்கு டிட்டர்மினன்ட்ல என்ன இருக்கும்னு பாருங்களேன். uy uz vy vz. இது டிட்டர்மினன்ட் போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? uy vz minus vy uz கிடைச்சிருச்சா? அப்ப dx by அந்த ரேஷியோ போட்டுரும். அதே மாதிரி dy ஹைட் பண்ணிட்டு மீதி ரெண்டு நமக்கு என்ன இருக்கு? uz vz ux vx. அப்ப அது ரெண்டுக்கும் டிட்டர்மினன்ட் போட்டீங்கன்னா என்ன ரிசல்ட்னு கிடைக்கும்? uz vx minus ux vz. அடுத்தது ஈக்குவல் டு dz by அதே மாதிரி dz ஹைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? ux vy minus vx uy. இப்போ இந்த இதுல இருந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டினாமினேட்டர்ல dx by டினாமினேட்டர், அந்த டினாமினேட்டர் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா p of xyz. அதே மாதிரி dy by q of xyz and then dz by r of xyz where p, q, r are known functions of xyz. Now equation 31 or the simultaneous differential equation of the two parameter family of space curve in which two families of surfaces are என்ன ரெண்டு surfaces இருக்கு? u of xyz equal to c1 and v of xyz equal to c2 intersect. Now example, இப்போ நம்ம முன்னாடி உள்ள அப்ளிகேஷன்ல uv ரெண்டு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ரெண்டுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? du equal to 0, dv equal டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0 ஆயிடும். அதுல இருந்து ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது. அந்த ரிலேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ரேஷியோ கிடைக்குது. dx by this and then equal to dy by denominator equal to dz by denominator. ஸோ அதை எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். இதுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க. Find the differential equation of the space curve in which two families of surfaces. இந்த கர்வ்ல எத்தனை சர்ஃபேசஸ் கொடுத்திருக்கு? ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கொடுத்திருக்கா. That is u equal to x square plus y square plus z square equal to c1 and v equal to x plus z equal to c2. Intersect. The two family of surfaces என்ன அது intersect ஆகுது. intersect ஆகும்போது ஒரு differential equation அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த ஈக்குவேஷன் என்னன்னு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். Here the given family of surfaces u equal to x square plus y square plus z square equal to c1, v equal to x plus z equal to c2. So along any curve of the family நமக்கு என்ன தெரியும்? du equal to 0, dv equal to 0. du equal to 0 னா u டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. என்ன கிடைக்கும்? 2x dx. x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x, y ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2y, z ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 2z. c1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 0 ஆயிடும். So du equal to 0 implies 2x dx plus 2y dy plus 2z dz equal to 0. அதே மாதிரி v equal to x plus z equal to c2. அப்ப dv equal to 0. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? dx plus dz equal to 0. இப்ப இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன? அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான். dy ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து நமக்கு 0வா இருக்கு. ஸோ அப்ப dy ஹைட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்? dx by 2y minus 0. அதே மாதிரி ஈக்குவல் டு dy ஹைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 2x minus 2z. That is equal to dz ஹைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2x into 0 ஆயிரும். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 0 minus 2y. அப்ப அதுல இருந்து ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குதா? dx by y equal to dy by z minus x equal to dz by minus y, which is a required differential equation of a space curve. இப்ப அதே மாதிரி இப்ப அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? ரெண்டு ஃபேமிலி ஆஃப் சர்ஃபேஸோட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் again y squared cross பண்ணுங்க. y squared dy equal to 1 by z squared dz. இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆயிரும்? y squaredன்றது y cube by 3 ஆயிரும். 1 by z squared இருக்குல்ல, அதை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா z power minus 2. அதை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா z power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? that is equal to minus 1 by z plus c. இப்போ y cube plus இந்த 3 அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. 3 by z equal to c2. இப்போ அடுத்த கர்வ் கிடைச்சிச்சா? These two are the integral curve of the given by the intersection of the family of the surfaces. சரியா? ரெண்டு ஃபேமிலி இன்டர்செக்ட் ஆன ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? இன்டெக்ரல் கர்வ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தென் மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ். uv ரெண்டு கர்வ்ஸ் கொடுத்துறாங்க. be the one parameter family of a surfaces of the system. So and dx by p equal to dy by q equal to dz by r. Then along any curve of the family we have dou u by dou x dx plus dou u by dou y dy plus dou u by dou z dz equal to 0. ஏன்னா நம்ம கொடுத்திருக்க curve என்ன கொடுத்திருக்கு? u of xyz equal to c1.
and dou v by dou x dx plus dou v by dou y dy plus dou v by dou z dz equal to 0. To find u and v, we try to determine a function. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண போறோம். அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன எடுத்துக்க போறோம்னா p1 q1 r1 p2 q2 r2. என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? p1 equal to dou u by dou x, q1 equal to dou u by dou y, r1 equal to dou u by dou z. அப்ப p2 equal to dou v by dou x, q2 equal to dou v by dou y, r2 equal to dou v by dou z, such that இந்த ரெண்டு ரிலேஷன் வருது pp1 plus qq1 plus rr1 ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன இருக்கணும்? ஈக்குவல் டு 0 தான் வரணும். அதே மாதிரி pp2 plus qq2 plus rr2 equal to 0. இப்போ நமக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. பை காம்பனண்டோ டிவிடெண்டோ ரூல் இன் அல்ஜிப்ரா. ரேஷியோ என்ன இருக்கு? dx by p equal to dy by q equal to dz by r. That is equal to p1 dx plus q1 dy plus r1 dz divided by pp1 plus qq1 plus rr1. That is equal to p2 dx plus q2 dy plus r2 dz divided by pp2 plus qq2 plus rr2. So in the equation la வந்து 41 and 42, u of the equation 41 and 42, p1 dx plus q1 dy plus r1 dz equal to 0, p2 dx plus q2 dy plus r2 dz equal to 0. Now in equation 44 and 45 are exact equation. Therefore du ஓட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கிறோம்? p1 dx plus q1 dy plus r1 dz equal to 0, dv equal to p2 dx plus q2 dy plus r2 dz equal to 0. And integrating these equation, we get the surfaces. And these two surfaces are the curves of intersection of the surfaces or the integral curves of the given system of equation. Now equation 8, solve the equation dx by mz minus ny equal to dy by nx minus lz equal to dz by ly minus mx. Lm n are constants. Here p equal to mz minus ny. q ஓட வேல்யூ என்ன? nx minus lz. அடுத்து r ஓட வேல்யூ என்ன? ly minus mx. So if you take p1 என்ன எடுத்துக்கிறோம்? l, q1 equal to m, r1 equal to n, p2 என்ன எடுத்துக்கிறோம்? x, q2 y, r2 z. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? அந்த முன்னாடி தியரியிலே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் pp1 qq1 rr1 equal to 0, pp2 plus qq2 plus rr2 equal to 0. அப்போ pp1 qq1 rr1 எடுத்துட்டு நமக்கு pqr என்னன்னு தெரியும், p1 q1 r2 p1 q1 r1 என்னன்னு தெரியுமா? ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளை இப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருது? ஈக்குவல் டு 0. அதே மாதிரி அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? pp2 plus qq2 plus rr2, அது 0 ஆயிடுது. அப்போ கிவன் சிஸ்டம் இஸ் 3 ரேஷியோ ஆல்ரெடி கொடுத்துறாங்களா, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ldx plus mdy plus ndz divided by 0. அந்த 0 என்ன வரும்னா pp1 plus qq1 plus rr1 equal to 0 இருக்குல்ல, அந்த ரிலேஷன் தான். அதான் கீழே டினாமினேட்டர் 0. அடுத்ததுல x dx plus y dy plus z dzல கீழே டினாமினேட்டர் என்ன வருது? pp2 plus qq2 plus rr2. ஸோ அந்த வேல்யூ 0. அப்ப இது 5 ரேஷியோ நமக்கு கிடைக்குதா? 5 ரேஷியோல 2 ரேஷியோக்கு பாருங்களேன் டினாமினேட்டர் நமக்கு 0 கிடைக்குது. அப்ப 0 கிடைக்கிறதுனால இந்த 4th ரேஷியோவையும் எதையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம்? ldx plus mdy plus ndz ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? இந்த 0 அந்த பக்கம் போயிட்டா ஃபுல்லா 0 ஆயிடும். ஸோ இந்த கன்சிடர் ldx plus mdy plus ndz that is equal to d of எழுதிடலாம்ல, ஏன்னா நமக்கு lm n எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும். xy z டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா dx dy dz. அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டேர்மை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா d of lx plus my plus nz that is equal to du. The what is u? U will be given as this that is lx plus my plus nz. So that is equal to du நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது x dx plus y dy plus z dz என்ன ஆயிடும்? dv ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Therefore, the integral curves are the given intersection of family of curves of surfaces are lx plus my plus nz equal to இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் என்ன கிடைக்குது? இதை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா that is equal to c1. இந்த x dx இதை வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா x squared by 2 plus y squared by 2 plus z squared by 2 equal to another constant namely c2. அப்போ 2 வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணி கான்ஸ்டன்டோட கம்பைன் பண்ணிடலாம். So we are having the integral curves for the given family of intersection of family of surfaces. Here c1 and c2 are the arbitrary constants. So இது வந்து one way to find the integral curves of the given family of a curves on a surfaces. So find the integral curves of the equation. அதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கான். என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. dx by y of x plus y plus alpha z equal to dy by x into x plus y minus alpha z that is equal to
dz by z into x plus y. ஸோ இந்த இன்டெக்ரல் கர்வ்ஸுக்கு இந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா இன்டெக்ரல் கர்வ் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ இங்க வந்து PQR என்ன இருக்கு, P ஓட வேல்யூ என்ன y of x plus y plus alpha z and Q ஓட வேல்யூ என்ன x into x plus y minus alpha z, R ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு z into x plus y. So if we take P1 equal to x, P2 Q1 equal to minus y, R1 equal to minus alpha and P2 equal to 1, Q2 equal to 1 and then R2 equal to x plus y by z. இப்போ நம்ம ரெண்டு ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ரெண்டு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம்னா PP1 plus QQ1 plus RR1 equal to 0, PP2 plus QQ2 plus RR2 equal to 0. இது ரெண்டையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம்னா சரி நம்ம ஒரு ரேஷியோ மார்க் பண்ணிடலாம். ஏன்னா கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிஸ்டத்தை நம்ம இந்த ரேஷியோவில் மார்க் பண்ணுறோம். நியூமரேட்டர் என்ன இருக்கும், ஃபோர்த் ரேஷியோ என்ன இருக்கும்னு பாருங்களேன், P dx plus P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz. அடுத்த ரேஷியோல என்ன இருக்கும், P2 dx plus Q2 dy plus R2 dz. ஸோ அதான் மார்க் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த ரேஷியோ எல்லாம் டினாமினேட்டர் வந்து 0 ஆயிடுது. அப்போ வந்து x dx minus y dy minus alpha dz equal to 0. இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி டிஃபரன்ஷியல் ஆஃப் எழுத முடியும்னா d of x squared by 2. ஏன் இப்படி போடுறோம்னா இந்த x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2x கிடைக்கும். அப்போ 2 கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு ரிலேஷன் என்ன கிடைக்குது நமக்கு, d of dx plus dy minus of x plus y by z into dz equal to 0. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன எழுதலாம், d of x plus y by d of x plus y minus dz by z. இந்த x plus y ஆல த்ரூ அவுட்டா டிவைட் பண்ணிடுறோம். அப்போ என்ன கிடைக்குது, d of x plus y by x plus y. அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் நம்ம என்ன எழுதலாம், லாக் ஆஃப், இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன கிடைக்கும்னா லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய், அடுத்தது மைனஸ் லாக் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு லாக் சி, சம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது சம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால இந்த லாகோட ப்ராப்பர்ட்டி படி நம்ம எப்படி எழுதலாம், லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பை இசட். ஸோ therefore the integral curves are given by the intersection of family of surfaces. ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா இசட் ஈக்குவல் டு C1. அடுத்த இந்த என்னது log of the inன்றது என்னது log of x plus y by z equal to C2. So these two are the integral curves of the given family of surfaces. இப்போ அடுத்தது solve this dx by this. இப்போ இந்த ரேஷியோல வந்து given system of equationல இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போட்டோம்னா டினாமினேட்டர் 0 ஆயிடும். டினாமினேட்டர் 0 ஆயிட்டா நம்ம என்ன மட்டும் எடுத்துக்கலாம், நியூமரேட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். That is dx minus 3 into dy minus dz equal to 0. அப்போ இதை d ஆஃப்ல போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், d of x minus 3y minus z equal to 0. இதை இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், x minus 3y minus z equal to C1. ஒரு கர்வ் கிடைச்சிருச்சா. ஸோ அந்த இன்டெக்ரல் கர்வை நம்ம எதில் மார்க் பண்றோம், u மார்க் பண்றோம். நம்ம ஈக்குவேஷன் 50ல இருந்து z ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, z equal to x minus 3y minus u minus z equal to x minus 3y minus C1. The relation. So to find the second integral surfaces, substitute this value of z in the first two ratios of the given equation. Z ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, அந்த z கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரேஷியோ இருக்குல்ல, that is dx by 3x plus y minus z and dy equal to x plus y minus z இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டு ரேஷியோலையும் z கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். அப்ப z க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு, x minus 3y minus C1. ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா அந்த dx by என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு பாருங்க, 2x plus 4y plus C1 that is equal to dy by 4y plus C1. So இப்போ இந்த ரிலேஷனை வந்து this is an 51, that is this equation represent as the ordinary differential equation x and y. So you can solve it by the method you can learn in already in block 2. So if you write 4y plus C1, 4y plus C1 equal to some t ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப அந்த ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் எதில் மாடிஃபை ஆகுதுன்னு பாருங்க, 4y plus C1 equal to t. அப்ப dx by 2x plus t equal to that is dy by இருக்குல்ல, அது வந்து என்ன ஆயிரும் நமக்கு x minus x by 2t equal to 1 by 4. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷனா இருக்கு. அப்ப இதனோட இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப e பவர் இன்டெகிரல் ஆஃப் p dt இருக்கும். அந்த p ஓட வேல்யூ என்ன -1 by 2t. இந்த e பவர் -1 by 2t இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், e பவர் மைனஸ் log ஆஃப் ரூட் t கிடைக்கும். அது இயும் லாகும் கேன்சல் ஆகி என்ன கிடைச்சிருது, நெகட்டிவ் வர்றதுனால 1 by ரூட் t. அப்ப இதனுடைய சொல்யூஷன் என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா, x into the integrating factor equal to integral of
இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்ட்டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ள டேர்ம் இருக்குல்ல அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு ரிசல்டன் என்ன கிடைக்குது? x by root t equal to 1 by 2 into root t plus constant. Okay, so the 2x minus t by root t equal to constant. That is, இப்போ வந்து t க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். t ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம்? 4y plus c1. அப்ப x minus y plus z divided by root of x plus y plus minus z equal to constant, that is equal to c2. ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அப்டைன் பண்ணியிருக்கோம். ஈக்குவேஷன் 50ல ஒரு கர்வ் கிடைக்குது, அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கர்வ் கிடைக்குதா? தீஸ் டூ ஆர் த integral curves of the given equation obtaining from the intersection of the given two surfaces. So next example, find the integral curves of the following system of equation. ஒரு system of equation இருக்கா? ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். dy மைனஸ் dz என்ன கிடைக்குது? y மைனஸ் z. அதாவது dy dz ஒன்லி வேரியபிள் நமக்கு டினாமினேட்டர் இசட்ல மட்டும் ஒய்இசட்ல மட்டும்தான் இருக்கு. அதே மாதிரி dy பிளஸ் 2 இன்டூ dz. அகெயின் பாருங்க, இதுலயும் எக்ஸ் வேரியபிளே வரல. இப்ப dy மைனஸ் dz பை y மைனஸ் z ஈக்குவல் டு dy பிளஸ் 2 dz டிவைடட் பை 7 இன்டூ y பிளஸ் 2z. இப்ப இது இன்டகிரேட் பண்றோம். இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இங்க என்ன கிடைக்கும்? y மைனஸ் z கிடைக்குமா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கிடைக்குது? y மைனஸ் z. ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கிடைக்குது? c1 into y plus 2z the whole power 1 by 7. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து லாக்ல கிடைக்கும். log of y minus z equal to log of y plus 2z the whole power 1 by 7 plus log c1. அப்போ இந்த log c1 இந்த கம்பைன் பண்ணி என்ன எடுத்துக்கிறோம்? y minus z equal to c1 into y plus 2z whole power 1 by 7. Now to find a second family of surfaces, we take the first fraction in the given equation with the first fraction in the relation of 55. That is dx by minus 1 equal to dy by dz by y minus z. இப்போ இந்த ரிலேஷனை நம்ம என்ன செய்யறோம்? இன்டகிரேட் பண்றோம். இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் இசட் கிடைக்கும். அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் இசட் பிளஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஒய் மைனஸ் இசட்டுக்கு நம்ம இ பவரை ரைஸ் பண்ணும்போது இந்த லாக் இயும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு c2 into e power minus x. So the intersection of the two family of surfaces, the equation 56 and 57 give the integral curves of the given system of equation. Next one, find the integral curves of the following system of equation. இதுல 3 எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இந்த மூணுக்குமே வந்து நம்ம வந்து integral curves என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். See the I will give an explanation for the first one. dx by y cube x minus 2 x power 4 equal to dy by 2 y power 4 minus x cube y, that is equal to dz by 9z into x cube minus y cube. இப்போ given equation எழுதிட்டோமா? இதுல pqr என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். இப்போ take p1 equal to 1 by x, q1 equal to 1 by y, r1 equal to 1 by 3z. இந்த p1ன்றது என்னன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க கர்வ்ல டோ u by டோ x அது கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் p1 plus q1 plus r1 அந்த ரிலேஷன் வந்து 0 ஆயிடுது. அப்போ கொடுத்துருக்க 3 ரிலேஷன் எதுக்கு ஈக்குவல் பண்றோம்? தட் இஸ் p1 dx plus q1 dy plus r1 dz டிவைடட் பை p1 plus q1. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா dx by x plus dy by y plus dz by 3z that is equal to 0. இப்போ இதை ஒவ்வொன்றையும் இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. dx by x இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? log x plus log y plus 1 by 3 into log z equal to 0. அப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே பிளஸ்ல இருக்கு. அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? log of mod x mod y mod z whole power 1 by 3 equal to constant. இப்போ த்ரூ அவுட்டா லாக் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அப்போ என்ன கிடைக்குது? mod x mod y mod z 1 by 3 equal to c1. ஒரு இன்டெக்ரல் கர்வ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனை எடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு வேரியபிள் வச்சு நம்ம டிவைட் பண்றோம். ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது. d of y by x square plus x by y square equal to 0. இதை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன் கிடைக்கும்னா y by x square plus x by y square equal to c2. So the integral curves are given by the intersection of families of surfaces mod x mod y mod z power 1 by 3 equal to c1. இன்னொரு கர்வ் என்ன கிடைக்குது? y by x square plus x by y square equal to c2. ஸோ இதான் ப்ரொசீஜர். கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இன்டகிரல் கர்வ். ஃபைண்ட் த இன்டகிரல் கர்வ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இன்டகிரல் கர்வ்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம பாஸ் ஆன் டு
இந்த 3 எக்ஸாம்பிளுக்குமே வந்து கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. ஸோ இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இது வந்து யூனிட் 5 15. இதை லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன அப்ஜெக்டிவ் கிடைக்கும்னா ஐடென்டிஃபை a total differential equation, show that a one parameter family of surfaces in 3 dimension leads to a total differential equation in 3 variables. Show that a total differential equation in 3 variables can be integrated to obtain a one parameter family of surfaces in 3 dimension if and only if certain integrality condition is satisfied. And then last objective was use various methods of solving a total differential equation in 3 variables. For formation of total differential equation, we start by considering a simple equation xy plus z square equal to constant in 3 variables x, y, z with c as a parameter. இதில் இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து 3 வேரியபிள் இருக்கு x, y, z. அதில் ஒரே ஒரு parameter இருக்கு c. You know that equation 2 represent a one parameter family of surfaces. So the total derivative என்ன d of xy plus z square equal to 0. அதை differentiate பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் y dx plus x dy plus 2z into dz equal to 0, which is of the form 1 and is a total differential equation. Thus the total differential equation 3 correspond to a one parameter family of surfaces given by in equation 2. Now in general, consider the equation of one parameter family of surfaces in 3-dimensional space, that is f of x, y, z equal to c. C is defining as a parameter of a given surface. The equation differentiate பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் dou f by dou x dx plus dou f by dou y dy plus dou f by dou z dz equal to 0. If fx, fy, fz have a common factor, say a mu of x, y, z, we may write fx equal to mu p, yx equal to mu q, fz equal to mu r. P and q are the function of x, y, z. Now equation 5 may also be reduced as in the form of p dx plus q dy plus r dz equal to 0, which is represented as a total differential equation. And how many variables? 3 variables. There's a one parameter family of surfaces in 3 dimension leads to a total differential equation in 3 variable. அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒரு parameter இருக்கணும், 3 variable இருக்கணும். அந்த 3 variable வந்துட்டாலே அது எந்த dimensionல போயிடும்? 3 dimensionல போயிடும். ஸோ ஒரு parameter 3 வேரியபிள் இன் 3 டைமென்ஷன்ல இருந்தா அது எதை கொண்டு போய் காட்டுதுன்னா டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். எத்தனை வேரியபிள்ல? 3 வேரியபிள். We can then integrate equation 6 after multiplying by the function mu to obtain the family of surfaces on another surface. Now we illustrate the method discussed above through the following example. Find a total differential equation corresponding to the family of surfaces xy equal to c into a minus z, where c is a parameter. இப்ப கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஈக்குவேஷன்ல எத்தனை வேரியபிள் இருக்குன்னு பாருங்க. 3 வேரியபிள் இருக்கா? x, y, z. எத்தனை parameter இருக்கு? ஒரே ஒரு parameter இருக்கு. So given family of surfaces, one parameter family of surfaces can be expressed as xy by a minus z equal to c. So இதனுடைய டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் டெரிவேட்டிவ். ரைட் ஹேண்ட் சைட் தான் நம்ம கான்ஸ்டன்டா இருக்கா, அப்ப அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆகும்? டெரிவேட்டிவ் வந்து 0 ஆயிடும். அப்ப d of x by a minus z இதை எந்த ஃபார்ம்ல நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம்? u by v. ஏன்னா இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். எதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்? x, y and z. ஸோ இப்போ d of xy by a minus zல டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு? a minus z. அதை டிஃபரன்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும். அது டினாமினேட்டர் a minus z the whole square. ஃபர்ஸ்ட் a minus z மேலே எழுதிட்டு நியூமரேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட் d of xy மைனஸ் xy அப்படியே வச்சுட்டு எதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்? a minus z டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். தட் இஸ் xy into d of a minus z. அப்ப டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு? a minus z the whole square. இப்ப a minus z into d of xy. d of xy என்ன பண்ணுவோம்? x into dy plus y into dx minus xy into d of a minus zல a வந்து நமக்கு parameter டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண மாட்டோம். அப்ப d of minus z டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? minus dz. அப்ப அந்த மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிருமா? அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஃபேமிலி கிடைக்குது? a minus z காமனா வெளில எடுத்துறோம். x into dy plus y into dx plus xy dz divided by a minus z the whole squared. So அதுல வந்து ஒரு a minus z whole square denominator right hand side 0 வர்றதுனால denominator என்ன இது right hand side ஓட போய் 0 ஆயிருது. So your required equation as a minus z into x dy plus y dx plus xy into dz equal to 0, which is a required differential equation corresponding to the given family of surfaces. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் சர்ஃபேசஸ்க்கு டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஃபைண்ட் த டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கரஸ்பாண்டிங் டு த ஃபேமிலி ஆஃப் சர்ஃபேசஸ்
x square plus y square plus z square equal to xc, where c is a parameter. இப்போ நம்ம வேரியபிள் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடணும், கான்ஸ்டன்ட்டை இன்னொரு சைடு வச்சுக்கணும். அப்பதான் ரெண்டையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிடும். ஸோ டோட்டல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த அபவ் ஈக்குவேஷன் d of x square plus y square plus z square divided by x equal to 0. இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு, நமக்கு u by v ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸோ இதை d of u by v க்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், u dv சாரி v du minus u dv divided by v squared. ஸோ இப்போ நம்ம இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். இதை வந்து d of x squared by, இப்போ இதை வந்து இண்டிவிஜுவலா பிரிச்சிடலாம். ஏன்னா d of x squared by x plus d of y squared by x plus d of z squared by x equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் இதுல x கேன்சல் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒன்லி நியூமரேட்டர் டேர்ம் மட்டும் ஆக்குறாமா. அப்ப d of x squared by x ல கேன்சல் ஆனா dx, அடுத்தது u by v, அடுத்தது u by v. இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா that will give you a required total differential equation for the given family of surfaces. ஸோ அதாவது ஒரு family of surface கொடுத்துட்றாங்க, அதுக்கு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்றோம், total differential equation. Now we pass on to next condition. A necessary and sufficient condition that the total differential equation is integrable. That's very, very important. P dx plus q dy plus r dz equal to 0 is integrable core condition. P of dou q by dou z minus dou r by dou y plus q into dou r by dou x minus dou p by dou z plus capital R into dou p by dou y minus dou q by dou x equal to 0. ஸோ இந்த தியரத்தை வந்து நம்ம மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் வந்து நெசசரி சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன். முதல்ல என்ன கண்டுபிடிச்சோம், ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் சர்ஃபேஸ்க்கு டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ அடுத்த பார்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா, டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்போ இன்டகிரபிளா இருக்கும், அது இன்டகிரபிளா இருக்கணும்னா வாட் இஸ் த நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன், தட் இஸ் அ கொஸ்டின். ஸோ இந்த தியரத்தை வந்து மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த ஈக்குவேஷன் 10 இருக்குல்ல, அதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். p into dou q by dou z minus dou r by dou y plus q into dou r by dou x minus dou p by dou z plus r into dou p by dou y minus dou q by dou x equal to 0. So you may note that the condition 10 can be easily remembered by using this determinant. PQR, first row la enna potukonum PQR, அடுத்த ரோவும் PQR, அடுத்த ரோ என்ன போட்டுக்கணும், dou by dou x dou by dou y dou by dou z equal to 0. இந்த டிட்டர்மினன்ட் தான் நம்ம இன்டகிரபிள் கண்டிஷன். ஸோ இதை மைண்ட்ல நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே போதும். So can be obtained by expanding the determinant given below in terms of the elements of its first row. First row வச்சிட்டு நம்ம இதுக்கு determinant கண்டுபிடிச்சா will get the required condition for the given total differential equation is integrable. So further the condition of the equation p dx plus இப்போ அடுத்த பாட்டுக்கு வரோம். எப்போ இது எக்ஸாக்ட்னு சொல்லுவோம், எக்ஸாக்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம, சரியா. இப்போ இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, p dx plus q dy plus r dz equal to 0 to be exact. Or exactக்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும், dou p by dou y equal to dou q by dou x and then dou q by dou z equal to dou r by dou y and then dou r by dou x equal to dou p by dou z. இந்த மூணு கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா given differential equation to be exact. When condition 11 are satisfied, the condition 10 are integrability, namely integrable condition satisfy ஆகும். Thus an exact differential equation is always integrable. So ஒரு கண்டிஷன் நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறோம், ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டா இருந்தா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கண்டிஷன் வந்துடும், இன்டகிரபிள் வந்துடும். ஸோ அப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுக்குறோம்னா, an exact differential equation is always an integrable. Now example 3, verify that the following differential equation is exact and find its solution. இது எக்ஸாக்டா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். நம்மளுடைய ஜெனரல் ஃபார்ம் என்ன, p dx plus q dy plus r dz equal to 0. இப்போ கரஸ்பாண்டிங் கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா p ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், p equal to yz plus 2x. q ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், zx plus 2y. r ஓட வேல்யூ என்ன, xy plus 2z. இப்போ நம்ம எக்ஸாக்ட் கண்டிஷன் வேணும்னா நம்ம ஜஸ்ட் நோ இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப் வேணும். என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா dou p by dou y equal to dou q by dou x, dou q by dou z equal to dou r by dou y and then dou r by dou x equal to dou p by dou z. இந்த மூணு ரிலேஷனை இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க PQR வச்சு நம்ம வெரிஃபை பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல dou p by dou y என்ன வரும், z மட்டும் வரும். இப்போ dou p by dou y எதுக்கு ஈக்குவல் பார்க்கணும், dou q by dou x, z வந்துருச்சா. அதே மாதிரி அடுத்து என்ன, dou q by dou z என்ன, x. அடுத்தது dou r by dou y என்ன, அகைன் x. அதே மாதிரி அடுத்த ரிலேஷன் dou r by dou x equal to y dou p by dou x. எல்லா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருது. அப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் என்ன, எக்ஸாக்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீரைட்டிங் த கிவன் ஈக்குவேஷனை ரீரைட் பண்றோம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது, d of xyz plus z equal to 0. அது இன்டகிரேட் பண்றோம், அப்போ சொல்யூஷன் கிடைக்குது. அப்போ எக்ஸாக்டா இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டகிரபிள் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். அதை பத்தி இந்த ப்ராப்ளத்துல அவங்க கேட்கல.
ஸோ ஒன்லி நம்ம என்ன வெரிஃபை பண்றோம்னா கொடுத்திருக்க டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டா இருந்தால் அதனுடைய சொல்யூஷன் என்ன. அப்ப சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷனை ரீரைட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல நம்ம எழுதிக்கிறோம். அப்ப நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்குதுன்னு பாருங்களேன். YZ dx plus ZX dy plus XY dz ஒரு ரிலேஷனா எழுதிக்கிறோம். பிளஸ் 2x dx plus 2y dy plus 2z dz equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் டேர்ம் என்ன இதுல நான் எந்த டேர்மையுமே ஆட் பண்ணவோ மைனஸ் பண்ணவோ எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேர்மை இன்க்ளூட் பண்ணவோ செய்யல. கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரீரைட் பண்ணி எழுதிட்டேன். அப்ப அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் டேர்மை நம்ம என்ன மார்க் பண்ணலாம்னா d of xyz பிளஸ் d of அடுத்த ரிலேஷன் இருக்குல்ல 2x dx எப்படி மார்க் பண்ணலாம், x ஸ்கொயர்ட் பிளஸ் y ஸ்கொயர்ட் பிளஸ் z ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 0. அப்ப இதை வந்து டிஃபரன்ஷியலுக்குள்ள எல்லா டேர்மே நம்ம கொண்டு வந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டிஃபரன்ஷியல் இன்டெக்ரலும் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ஒன்லி உள்ள கண்டென்ட் மட்டும் தான் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா xyz பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதான் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா கொடுத்திருக்க டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாக்டா வெரிஃபை பண்ணணும். அது எக்ஸாக்டா இருந்தாதான் சொல்யூஷனே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அது எக்ஸாக்டா இல்லைன்னா சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் வெரிஃபை தட் த கிவன் ஈக்குவேஷன் yz dx plus zx dy plus xy dz equal to 0 is integrable. Also find its integral surface. இங்க எக்ஸாக்ட் கேட்கல, கொடுத்திருக்க சர்ஃபேஸ் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், இது வந்து இன்டெகிரபிளான்னு நம்ம பார்க்கணும். அடுத்து கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து pdx plus qdy plus rdz ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப கரஸ்பாண்டிங் pqr என்ன செய்யறோம், அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அதை ஈக்குவேட் பண்றோம். அப்ப p ஓட வேல்யூ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கிடைக்குது, p is the coefficient of dx, q is the coefficient of dy and r is the coefficient of dz. அதை எழுதிடுறோமா, p equal to yz, q equal to zx and then r equal to xy. இப்போ நமக்கு இன்டெகிரபிளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த இன்டெகிரபிளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். தட் இஸ் டோ p by டோ y, டோ p by டோ z and then டோ q by டோ x, டோ q by டோ z, டோ r by டோ x, டோ r by டோ y. அந்த இன்டெகிரபிள் கண்டிஷன் முன்னாடியே நம்ம ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல. The determinant, this is the integrable condition. That is the determinant of PQR, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z ல இருந்து நம்ம இன்டெகிரபிள் கண்டிஷன் இதான். P into dou q by dou z மைனஸ் இந்த ரிலேஷனை இந்த ஈக்குவேஷன் 10ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லா வேல்யூவை என்ன செய்யறோம், சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடுது, 0 ஆயிடுது. அப்ப கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் என்ன, இன்டெகிரபிள். அப்ப by looking at the form of an equation we can immediately write the given equation in the form. கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதிடலாம், d of xyz equal to 0. d of xyz என்னது நமக்கு வேல்யூ, கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன், அதாவது given ஈக்குவேஷன் yz dx plus zx dy plus xy dz equal to 0. இது எப்படி எழுதலாம், d of xyz equal to 0ன்னு எழுதிட்டோம். இப்போ நம்ம டைரக்டா இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாமா. இதை இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆகும், அந்த டிஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரலும் கேன்சல் ஆகி xyz இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பா போடணும். அப்போ xyz equal to c. So this is the required solution of the given equation. You have to take c as a constant. Next one, find the integral surface of the following total differential equation. The given equation can be written as, இப்போ இதுல என்ன இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கு. அது வந்து கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டா வெரிஃபை பண்ணு அல்லது இன்டெகிரபிள் கண்டிஷனை வெரிஃபை பண்ணுன்னா அவன் கொடுக்கவே இல்லை. என்ன கேட்டிருக்கான், இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸை வந்து இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம கன்வீனியன்ட்டா நம்ம இன்டெகிரேட் பண்றது கன்வீனியன்ட்டா நம்ம ரீரைட் பண்றோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது பாருங்களேன், z இன்டூ டிஎக்ஸ் பிளஸ் z இன்டூ டிஒய் இருக்கா. அப்போ z காமனா எடுத்துடலாம். அடுத்ததுல z ஸ்கொயர் z dx, அங்கே என்ன இருக்கு, z ஸ்கொயர் z dx, அகைன் யூ ஆர் ஹேவிங் z dx z ஸ்கொயர் x dz. ஸோ அப்போ வந்து அதை எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, x பிளஸ் ஒய் இன்டூ dz ஈக்குவல் டு 0. அப்போ நமக்கு ரிலேஷன் என்ன கிடைக்குது, z இன்டூ டிஎக்ஸ் பிளஸ் டிஒய் அண்ட் தென் மைனஸ் z ஸ்கொயர் இன்டூ z dx பிளஸ் x இன்டூ dz and then minus x plus y into dz. இந்த கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன்ல லாஸ்ட்ல வந்து எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குல்ல, அது எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடையாது, எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர். ப்ராப்ளத்துல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர்டு போட்டீங்கன்னா தான் இந்த ரீரைட் பண்ண ஈக்குவேஷன் கரெக்டா வரும். இசட் இன்டூ டிஎக்ஸ் பிளஸ் இசட் இன்டூ டிஒய் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர்டு இன்டூ இசட் இன்டூ டிஎக்ஸ்
அண்ட் தென் லாஸ்ட்ல பாருங்களேன் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டூ டிஇசட், அது இசட் ஸ்கொயர். இந்த லாஸ்டா உள்ள இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, நான் ஒன் செகண்ட் ரீரைட் பண்றேன். இசட் இன்டூ 1 மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் பிளஸ் இசட் இன்டூ டிஒய் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இசட் ஸ்கொயர், அந்த ஒய் ஸ்கொயர் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்கு இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஇசட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்ல வந்து ரீரைட் பண்ணி என்ன எழுதிட்டோம், இசட் இன்டூ டிஎக்ஸ் பிளஸ் டிஒய் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ இசட் டிஎக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இன்டூ டிஇசட் ஈக்குவல் டு 0. அதை எப்படி எழுதலாம், இசட் இன்டூ டி ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ இசட் டிஎக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் டிஇசட் எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகுது, டி ஆஃப் எக்ஸ் இசட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகுது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இன்டூ டிஇசட். இப்போ இதை வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம், டிவைடிங் த அபவ் ஈக்குவேஷன் பை இசட் ஸ்கொயரால டிவைட் பண்றோம். அப்ப என்ன ரிலேஷன் கிடைக்குது, இசட் இன்டூ டி ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இன்டூ டிஇசட் divided by z squared minus d of xz equal to 0. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இருக்குல்ல, அந்த பார்ட்டை நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியல்ல மார்க் பண்ணலாம்னா d of x plus y by z. இப்போ இந்த x plus y by z ஐ இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், d of u by v. அந்த u by v ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் வந்து z இருக்கு, அப்ப டினாமினேட்டர் z ஸ்கொயர் z into d of x plus y minus x plus y into dz divided by z square minus d of xz equal to 0. அப்ப நமக்கு என்ன ரிலேஷன் கிடைக்குது, d of x plus y by z minus d of xz equal to 0. இப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரிலேஷன் என்ன பண்ணிடலாம், இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், x plus y by z. செகண்ட் டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், xz. இன்டகிரேட் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பா போட்டாகணும். அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல நம்ம என்ன மார்க் பண்ணணும், கான்ஸ்டன்ட் மார்க் பண்ணணும். அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பை இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதுல வந்து சி வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், கொடுத்துருக்க டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாக்ட் கண்டிஷனோ இன்டெகிரபிள் கண்டிஷனோ நம்ம கேட்கல. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்க டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் வந்து வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட். நம்ம என்னென்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்னா, ஒரு கொடுத்திருக்க டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஹவு டு ஃபைண்ட் எக்ஸாக்ட் கண்டிஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும், இன்டெகிரல் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும், அதனுடைய இன்டெகிரபிள் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அதுல இருந்து இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ வித்தவுட் யூசிங் எக்ஸாக்டோ இன்டெகிரபிள் கண்டிஷனோ இல்லாம கொடுத்திருக்க டோட்டல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கிற கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு இந்த பிளாக் 4ல வந்து இந்த செக்ஷன் 15ல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் வந்து வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட். ஸோ இந்த கிவன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா, yz dx பிளஸ் zx dy பிளஸ் xy dz ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து த்ரூ அவுட்டா xy z வச்சு டிவைட் பண்றோம். டிவைட் பண்ணும்போது கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு மாடிஃபை ஆகுது.